شاء الله. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقل، ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب عنيس بن علي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى الحبيب حسن وإلى الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى الحبيب محمد بن علوي الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا أن الله يشفي أخينا أحمد بن سدن وعبد الرحمن فقيه بن الدلا كستياwan ويشفي حجة جورية بنت بولان وجميع مرضانا، يا شافي يا شافي يا شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عنهم كل تعب شديد واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلا ولا بلوى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'alim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita masih di bab silaturahmi ini ya. Terakhir sampai di halaman sekarang 289 ini ya. Halaman 289 paragraf pertama ya. Masih masalah berkenaan masalah silaturahmi, pentingnya menjaga silaturahmi. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Wa kadzalika yanbaghi lil insan an la yata'adda bi sadaqatihi agaribahu wa arhamahu al-muhtajin fayatrukahum wa yatasaddaqa ala ghairihim. Beliau mengatakan, melanjutkan masalah pembahasan pentingnya menjaga tali silaturahmi, pentingnya menjaga kekerabatan. Sebab tali silaturahmi ini nanti yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya ulang-ulang di pertemuan yang lalu. Tali silaturahmi ini yang bisa mempercepat kita ke surga atau sebaliknya bisa menjadi penghalang bagi seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
siapa yang hubungannya dengan kerabatnya, siapa yang berhubungan dengan manusia yang dia kenal hubungannya tidak beres, maka hubungan yang tidak beres itu nanti akan memperlambat hisab dia di hari kiamat. Akan memperlambat jalan dia masuk ke surga, atau bahkan bisa menjadikan dia mampir terlebih dahulu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha alaikum raqiba. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat menyebutkan, hai manusia, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina tasaaluna bihi, yang kalian itu meminta atas namanya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian selalu meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala, wal arham. Allah juga mengatakan, dan bertakwalah terhadap tali arham. Bertakwa, takut maksudnya ya. Takutlah kalian pada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Apa maksudnya takut di sini? Hati-hati, jangan sampai kalian merampas hak orang lain. Jangan kalian merampas hak kerabat kalian, merampas hak saudara kalian, merampas hak sepupu kalian, merampas hak paman kalian, merampas hak tante kalian, merampas hak keponakan kalian. Hati-hati, merampas hak saudara kandung kalian. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha alaikum raqiba. Lihat ini, Allah menutup ayat itu dengan sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kalian semua. Kalian mungkin bisa menyakiti hati seseorang, tidak viral, tidak ada orang tahu. Orang tahunya kalian khusyuk, tahunya kalian seneng sholat, tahunya kalian seneng ngaji, tapi ternyata hubungan kalian menyakiti orang-orang yang ada di dekat kalian. Walaupun orang di sekitar kalian tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Allah mengawasi. Dan pengawasan Allah itu tidak mungkin luput. Karena Allah Subhanahu wa taala la yanam wala yashu, tidak tidur, tidak lupa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ini tidak bisa dikuasai rasa ngantuk, tidak bisa dikuasai tidur. Karena dia tidak ngantuk, tidak tidur. Dia yang menciptakan ngantuk dan tidur, manusia seperti kita. Nah, manusia seperti kita, pengawasannya ketika kita ngantuk, tidak bisa lagi kita mengawasi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi hambanya setiap saat. Imam Ghazali mengumpamakan umpamanya pengawasan Allah itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali mengumpamakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu pengawasannya meliputi segala sesuatu. Kata Imam Ghazali, umpamanya seperti kita duduk di satu tempat, kemudian ada semut banyak di depan kita. Semut itu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ketemu semut yang lain, jalan berjam-jam semut itu, dia berasanya berjalan jauh. Kita semua bisa mengikuti geraknya semut itu enggak? Kita bisa mengikuti gerak semut itu. Dia masuk kemana, dia keluar dari mana, kita bisa mengikutinya. Penglihatan kita meliputi semut-semut itu. Nah, semut-semut itu kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, penglihatannya lebih dahsyat lagi dari itu. Itu hanya perumpamaan saja Imam Ghazali. Jadi perbuatan kita ini, kita masuk ke rumah, keluar dari rumah, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, tidur, bangun, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan saudara kandung kita, berbicara dengan kerabat kita, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan yang tidak salah dan tidak berhenti, non-stop. Dan Allah selalu memantau kita, raqiba. Makanya
Raqib, Allah Maha memantau. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan di bab-bab yang lalu kita sudah belajar, orang itu supaya selalu bisa selamat dari hal-hal yang tidak pantas di dalam hidupnya, dia harus menghadirkan sifat Allah Raqib. Raqib, Allah Maha memantau. Namanya menghadirkan pantauan Allah di dalam hidup kita ini disebut, diistilahkan sebagai muraqabah. Muraqabah, orang yang punya muraqabah, dia akan selamat dari perbuatan yang tidak baik. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu awas diri. Bagaimana awas diri? Muraqabah itu menghadirkan di dalam hidup kita Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memantau kita di mana tempat yang kita singgahi dan di setiap waktu yang kita lalui. Orang kalau sudah bisa menghadirkan Allah di dalam hidupnya, di setiap saatnya, di setiap nafasnya, maka dia mencapai makom muraqabah namanya. Muraqabah, selalu waspada karena dia menghadirkan Allah, innallaha alaikum raqibah, Maha memantau Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau selamat, hadirkan sifat Allah ini yang memantau kita setiap saat. Kalau kita tidak menghadirkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang memantau kita habis sholat nangis, selesai sholat kita bisa berbuat maksiat. Karena kita ingatnya Allah ketika di sholat saja. Selesai sholat kita sangka Allah sudah tidak memperhatikan kita lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita ini selalu menghadirkan Allah di dalam hidup kita supaya kita ini bisa terus terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah bisa menghadirkan Allah terus-menerus di dalam hidup kita, wah, ini kedudukan yang tinggi, yang besar di sisi Allah SWT. Nah, ini bisa dibaca di kitab beliau yang lain juga, berjudul Risalatul Mu'awanah. Di situ beliau menjelaskan tingkatan muraqabah. Saya lanjutkan. Nah, dia mengatakan begitu juga termasuk memperhatikan hubungan silaturahmi adalah seharusnya yang bagi lil insan, diharuskan bagi seorang manusia yang mau menjaga hubungan silaturahminya, an la yata'adda bi sadaqatihi agaribahu wa arhamahu al-muhtajin. Hendaklah dia tidak melewatkan sedekahnya dari kerabat-kerabatnya dan rahimnya, hubungan silaturahminya, orang yang punya ikatan silaturahmi dengannya, yang muhtaj. Muhtaj itu yang perlu, yang punya hajat, orang yang miskin di antara kerabatnya, di antara orang-orang yang punya hubungan silaturahmi. Orang hendaklah tidak melewatkan sedekah dari mereka, tidak melewati sedekahnya. Maksudnya tidak melewatkan sedekahnya dari mereka. Bagaimana itu maksudnya tidak melewatkan sedekahnya? La yata'adda sadaqatu fayatrukahum wa yatasaddaq ala ghairihim. Ini loh maksudnya. Maksudnya ini ada keluarganya sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, pamannya sendiri, paman dia sendiri ini ya, keponakan dia sendiri, muhtaj, miskin, kekurangan dia. Dia punya uang banyak, dia mau keluarkan sedekah, ya ta'adda alaihim, dilewati ini, orang-orang ini yang dekat dengan dia ini, dilewati, dia sedekahkan ke orang yang tidak punya hubungan kekerabatan apa-apa. Dia sedekah ke orang di Sumatera sana, sedekah orang Afrika, sedekah ke orang yang jauh-jauh dia sedekah, atau sedekah ke tetangganya, sedekah ke kampung lain, sedekah ke kota lain. Saudara kandungnya sendiri lapar perutnya, mau berobat tidak bisa, mau menyekolahkan anak tidak punya uang,
pamannya sendiri hidupnya pas-pasan, rumahnya gubuk, reot, kena hujan bocor di mana-mana, dia tinggalkan begitu saja. Keponakannya sendiri dalam keadaan hidupnya darurat, terdesak, apalagi di zaman seperti ini. Apalagi di zaman seperti ini. Zaman sekarang ini banyak orang susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesusahan, mengangkat kemiskinan, menggantinya dengan kecukupan, dengan keberkahan. Diangkat maksiat, diangkat segala bentuk perbuatan yang tidak baik, diganti dengan amal taat, diganti dengan amal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu juga negeri-negeri yang lain, negeri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, situasi semacam ini, zaman yang serba darurat ini, banyak orang-orang yang tadinya bisa mencukupi dirinya kemudian dalam keadaan susah. Kadang-kadang dari kalangan keluarga kita sendiri yang dekat. Kadang-kadang orang susah itu ada dua. Orang susah yang keluar, bicara dia, menampakkan kesusahannya supaya orang tahu, membantu. Ada lagi orang susah yang lebih utama lagi kita bantu. Orang susah yang punya harga diri. Itu lebih utama lagi. Loh, berarti yang bicara orang susah yang minta, tidak usah kita bantu, Ustaz. Ya dibantu juga, dibantu. Tapi lebih utama lagi, lebih kita prioritaskan lagi, orang susah yang punya harga diri. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, yahsabuhumul jahiluna aghniya minat ta'affuf. Orang bodoh mengira dia itu orang yang kaya, karena tidak pernah ngeluh kok, hidupnya tidak pernah ngeluh. Dia tidak pernah minta-minta, tidak pernah mengeluh. Minat ta'affuf, kata Allah. Minat ta'affuf karena dia punya iffah. Apa iffah itu? Iffah itu punya harga diri. Tidak mau minta kepada makhluk, tapi minta kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Kalau kita menemukan orang yang seperti ini, itu lebih afdal lagi kita berikan sedekah kepada orang ini. Lebih utama lagi, pahalanya lebih besar. Walaupun orang yang seperti ini belum tentu menerima sedekah, karena dia punya harga diri, belum tentu loh ya. Kalau kita bisa memberikan sedekah dan dia menerimanya, luar biasa, keutamaannya luar biasa. Nah, tapi di sini pembahasannya kerabat. Perhatikan kerabat kita. Biasanya orang itu akan lebih lunak kepada orang yang tidak punya keterikatan kerabat. Orang tidak punya keterikatan kerabat apa-apa, dia lebih lunak. Dia mudah membantu. Dia berkata-kata sopan. Tapi kepada kerabatnya sendiri dia lebih keras. Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia lunak kepada orang yang jauh itu bukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya kepentingan. Kalau saya lunak dengan fulan, orang yang hubungannya jauh dengan saya dalam kekerabatan, dia bisa mendatangkan suatu manfaat kepada saya. Kalau kepada kerabat saya ini tidak ada manfaatnya. Berarti kemungkinan pertama, karena dia ini tidak tulus dalam berbuat baik. Kemungkinan kedua, gangguan setan. Karena setan itu mendatangi manusia, membisikkan kepada manusia, asy-syaitan ya'idukumul faqr, menjanjikan kemiskinan kepada manusia. Setan itu pertama datang kepada orang yang memegang uang, hati-hati, ini kamu sudah susah-susah ini nyarinya, terus kamu mau keluarkan, di depan nanti, hari depanmu nanti bagaimana, nabungnya bagaimana,
Jangan sampai dia mengeluarkan uang, supaya dia kikir. Tapi kalau kalah, enggak, saya harus sedekah. Dia mau bersedekah 1 juta, tadinya 1 juta, setan bilang, jangan 1 juta lah, terlalu banyak 1 juta. Sudah 700, masih banyak 700, 500, lama-lama 50.000. Dari 1 juta jadi 50.000. 50.000, keluar 50.000, uangnya baru nih, 50.000. Sayang, cari yang lecek. Sudah 50.000 yang lecek lagi ya, yang sudah lecek gitu ya. Setan ini, dari mulai menjadikan orang itu kikir, tidak bersedekah sama sekali, kalau dia kalah, dijadikan sedekahnya sedikit. Dia mau sedekah sedikit itu saja, setan datang lagi. Jangan sedekah kepada yang ini. Sedekah diajak sedekah kepada yang jauh. Kenapa? Karena sedekah kepada yang dekat ini lebih utama, pahalanya buat orang ini lebih besar. Setan ini tidak mau kita dapat pahala yang melimpah, tidak mau. Kalau bisa kita tidak dapat pahala, tapi kalau kita harus dapat pahala, pasti dapat pahala, dia carikan pahala yang sedikit. Jangan sampai pahalanya yang banyak. Ini setan ini ya. Wa in huma ma hadzakan nushi fattahimi, kata Sahibul Burdah. Setan sama hawa nafsu. Wa'asihima, apa itu baitnya itu? Setan dengan hawa nafsu ini. Wa in huma ma hadzakan nushi fattahimi, kata Sahibul Burdah ini. Setan sama hawa nafsumu, walaupun dia memberi nasihat kepadamu, tetap kamu curigai. Tidak mungkin setan itu menginginkan kebaikan, tidak mungkin. Kalau dia memberi nasihat kepadamu, pasti ada udang di balik batu ini ya. Ada maunya ini, apa ini ya? Setan kok ngajak kita berbuat baik? Pasti ada sesuatu ini. Supaya kita meninggalkan sesuatu yang, ketinggalan sesuatu yang lebih baik. Setan kalau ngajak kita zikir, ini setan yang ngajak nih ya. Ayo zikir. Jadi orang itu kalau semangat, dia tahu bahwa dirinya ini masih mujahadah. Orang yang pemula seperti kita kan memaksa. Diajak zikir, kita harus maksa. Kalau kita tidak mau maksa, kita tidak mungkin zikir. Ini kok tiba-tiba saya ingin sekali zikir. Berhenti dulu. Kita teliti ini jangan-jangan ada sesuatu ini ya. Teliti. Kadang-kadang waktunya kerja kita semangat zikir. Waktunya ini harus keluar cari uang ini. Subhanallah. Setan ini. Diajak zikir kita supaya kita meninggalkan tanggung jawab. Waktunya nuntut ilmu, pegang tasbih. Subhanallah. Mana ilmunya yang masuk? Tidak ada ilmu yang masuk. Waktunya zikiran, megang kitab. Kebalik-balik ini. Jadi kalau terbalik-balik. Dulu guru saya mengatakan, di antara perbuatan yang bisa mematahkan semangat setan, di antaranya adalah disiplin. Disiplin waktu itu mematahkan setan dan hawa nafsu. Bagaimana? Disiplin itu waktunya sholat. Sholat jangan ingat selain sholat. Waktunya zikir, 100% zikir. Jangan ingat yang lain. Jangan ingat pelajaran, jangan ingat kitab. Ingat zikir, fokus. Waktunya belajar, jangan ingat zikir. Kalau kita waktunya zikir, ingat belajar, waktunya belajar nanti ingat zikir. Dibolak-balik sama setan, kacau nanti. Tidak ada disiplin di dalam hidup kita. Bahkan guru saya mengatakan, waktunya guyon. Waktunya bergurau yang baik tapi ya maksudnya. Jangan waktunya bergurau kamu baca wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya bergurau baca wirid. Waktunya bergurau. Waktunya baca wirid sudah tadi. Waktunya baca wirid tadi. Kalau kamu waktunya bergurau, kamu baca wirid, waktunya baca wirid berarti kamu bergurau tadi. Waktunya kamu baca wirid, kamu bergurau. Makanya pada waktu orang bergurau, waktunya bergurau ini, karena kamu tadi tidak baca wirid, kamu baca wirid. Jadi kacau. Makanya kalau mau sampai menuju kepada Allah SWT, nomor 1 harus disiplin, komit
di dalam diri kita. Kalau kita termasuk orang yang diajak disiplin, garuk-garuk kepala, aduh, wah ini orang seperti ini, tidak mungkin sampai ke kesuksesan, tidak mungkin sukses. La dunya wala akhirah. Orang kalau sudah tidak punya disiplin, la dunya wala akhirah. Dunianya tidak mungkin sukses, apalagi akhirat. Salah satu modal pertama orang untuk mencapai kesuksesan adalah disiplin. Disiplin itu menepati komit dengan apa yang sudah dia rancangkan. Nah ini setan. Setan itu paling senang mengganggu komit kita ini. Setan itu ya. Nah, ini kita bisa pelajari seluk-beluk jeratnya setan itu ada di kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali. Kita juga membaca kitab Minhajul Abidin setiap hari Sabtu di Kedaung sana, tapi jauh di Kedaung sana ya. Yang tidak bisa sampai ke sana bisa mengikuti lewat streaming YouTube di YouTube. Luar biasa itu. Kalau kita harus tahu kalau kita mau melawan musuh ya kita fattakhiduhu aduwa. Kata Allah, jadikan setan itu sebagai musuhmu. Kalau kita mau melawan musuh, ya kita harus tahu taktik dia. Kalau enggak kita dibohongi terus sama musuh kita. Karena setan itu politiknya luar biasa. Politiknya setan itu luar biasa. Orang yang sudah ngaji di masjid seperti kita ini, setan itu menjeratnya kita tidak dengan bisikan-bisikan yang buruk, tapi dengan bisikan-bisikan yang baik supaya kita ketinggalan yang lebih baik. Supaya ketinggalan yang lebih utama. Seperti ceritanya ada satu orang gitu ya. Satu orang akidahnya kuat. Di kampungnya itu ada satu pohon besar yang dipuja-puja oleh penduduk desa itu. Disembah sama penduduk desa itu. Dia tahu ini di pohon itu ada setannya. Setan kan begitu caranya ya. Pohonnya nanti sama dia dihias supaya orang itu melihat pohon itu magis, ada aura magisnya gitu ya. Ini pohon kemudian jadi sesuatu di mata orang-orang itu sampai mereka taruh sesajen di situ, taruh makanan di situ. La haula wala quwata illa billah. Ini orang akidahnya kuat. Kata dia, saya kasih kesempatan besok, kalau orang-orang ini masih belum sadar, mau saya tebang pohonnya. Orang semua, kamu berani nebang, tidak takut kualat kamu nebang pohon. Oh, Allah nomor satu. Saya punya Allah, tidak takut siapa-siapa. Saya tebang nih pohon. Besok pagi-pagi, dia sudah siapkan kapaknya. Bawa kapak dia. Keluar dari rumahnya baru beberapa langkah, ada satu orang muncul di depan dia. Ya orang itu setan. Setan kan bisa menjelma jadi manusia itu ya. Setan itu kalau sudah menghadapi orang-orang yang keyakinannya kuat, kadang-kadang dia terpaksa muncul. Kalau enggak dia sembunyi, cuma berbisik-bisik ini. Kalau orang ini sudah mental, dia bisikkan sesuatu, tidak terpengaruh dengan bisikan, muncul dia. Dia bisa muncul dia. Munculnya nanti menyerupai sosok manusia gitu ya. Muncul setannya. Mau apa kamu? Muncul sebagai orang yang badannya kuat. Mau apa kamu? Saya mau tebang pohon itu. Kalau mau nebang pohon itu langkahi mayat saya dulu. Kata dia, badannya besar. Loh, kamu mau menghalangi saya? Ya. Ayo. Berkelahi sama orang ini nih ya. Berkelahi. Dijatuhkan orang, padahal badannya besar ini setan ini. Dijatuhkan sama orang yang akidahnya kuat, yang imannya kuat ini. Jatuh, kepalanya diinjek. Ayo, mau apa kamu? Oh, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kamu mau menghalangi saya lagi enggak? Enggak, saya sudah kapok, saya tidak mau menghalangi kamu. Berdiri dia, wajahnya sudah lesu ini setannya ini ya. Ini kalau cerita seperti ini jangan tanya dalilnya ya. Ini tapi ada di kitab ini ya, ada di kitab ini ya. Enggak usah tanya dalilnya, orang sekarang kebanyakan dalil pusing sendiri nanti. Tapi bisa enggak seperti ini? Bisa, Nabi aja pernah menangkap iblis, ditangkap oleh Nabi.
Iblis ini Nabi sholat di masjid, ganggu Rasulullah, ditangkap, diikat di tiang. Diikat oleh Rasulullah SAW, wajahnya ini, wajhuh, itu seperti serigala berbulu, besar. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, aku biarkan kamu terikat sampai terbit fajar, azan subuh, biar sahabat-sahabatku lihat ini loh, wajahnya iblis ini kayak ini. Tapi dilepas oleh Rasulullah SAW. Nah itu bisa terjadi pada siapapun. Akhirnya dengan lemah lunglai, setan ini kemudian bicara sama orang yang imannya kuat ini. Begini saja, daripada kamu tebang pohon itu, manfaatnya mungkin akan kurang. Ini mulai ini, pinter ini. Manfaatnya kurang. Saya tahu kamu ini orang pas-pasan hidupnya. Dan kamu banyak sekali yang mau kamu hidupi. Kata dia. Bagaimana kalau begini? Saya janji kepada kamu, setiap kamu bangun pagi, setiap kamu bangun, kamu buka di bawah bantal kamu, setiap hari loh. Kamu buka bawah bantal kamu, ada uang 5 juta. Janji saya. Nanti 5 juta itu kamu bisa sedekah ke banyak orang. Manfaatnya lebih besar daripada kamu nebang pohon itu. Orang-orang yang ke pohon itu, berdoa di pohon itu, karena miskin, perutnya miskin, minta sama pohon. Kalau kamu punya uang 5 juta, kamu bisa kasih dia uang, nanti dia tidak datang lagi ke pohon. Daripada kamu tebang pohonnya. Kata dia, betul juga nih. Oh, enak juga saya jadi orang punya uang 5 juta. Kata dia, serius ini 5 juta. Deal, janji. Pegang janji sama setan. Hah? Janji ya? Iya. Kalau kamu bohong, saya besok datang saya tebang. Iya. Saya enggak tidur. Besok pagi bangun, langsung buka. 5 juta betul, ada 5 juta. Subhanallah, ini lebih manfaat bagi-bagi dia. 5 juta, sisanya simpan. Besok 5 juta, bagi-bagi lagi. Besoknya lagi 5 juta, tapi tidak jadi nebang pohon ini. Yang datang di pohon tetap banyak orangnya. Tapi dia bagi-bagi ke sana kemari. Sampai kira-kira sudah seminggu, 2 minggu, dia buka 4 juta. Mulai kurang ya. Sudah 2 minggu mulai kurang 4 juta. Loh, kurang ajar kok 4 juta ya, sudah tidak apa-apa. Mungkin saya maklumi lah. Sudah 2 minggu berturut-turut 5 juta. Ini 4 juta saya maklumi. Besoknya lagi 4 juta. 4 juta. 3 juta. Mulai tambah turun. Turun terakhir 100 ribu. 100 ribu. Besok dibuka, tidak ada. Oh, kurang ajar nih. Mau mempermainkan saya, enggak tahu saya ini siapa. Keluar lagi dia bawa kapaknya. Baru berapa langkah dari rumahnya, muncul lagi yang berapa bulan yang lalu tuh. Yang dikalahkan sama dia. Mau apa kamu? Kamu bohong. Saya kan sudah bilang, kalau kamu bohong, saya tebang pohon itu. Lewati dulu mayat saya, kata dia. Loh, kamu berapa bulan yang lalu saya jatuhkan, sekarang nekat mau ngelawan saya lagi. Ayo, berkelahi. Berkelahi terbalik. Pemuda itu yang mukanya diinjek sama setan sekarang. Waktu itu dia keyakinannya kuat. Setan itu kalah dengan orang yang punya keyakinannya kuat. Waktu pertama dia ngelawan setan, tujuannya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ini karena uang, sudah tidak ikhlas lagi ini dia. Kalah, ayo sekarang mau nebang siapa kamu? Kalah kamu, kalah dia. Nah, setan itu caranya seperti itu loh ya. Supaya kita kehilangan sesuatu yang lebih afdal. Itu tadi, dikasih amal baik kan, bisa sedekah kemana-mana, tapi ada prioritas yang lebih dari itu. Nah, sama seperti ini, saya jadi cerita kemana kemarin ya, ceritanya jalan-jalan ceritanya. Fayatrukahum wa yatasaddaqa ala ghairihim. Ini maksudnya melewati di sini, meninggalkan kerabatnya, malah justru dia sedekah untuk orang lain.
Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, al-muta'addi fis sadaqati kamani'iha. Kata Rasulullah, orang yang kelewat batas dalam bersedekah, maksudnya melewati tanggung jawab dalam bersedekah. Orang yang melewati tanggung jawabnya dalam bersedekah, artinya dia punya tanggung jawab bersedekah kepada orang yang lebih pantas dia lewati. Kamani'iha, seperti orang yang mencegah sedekah. Maksudnya seperti orang yang tidak bersedekah, mencegah hartanya untuk disedekahkan. Kenapa bisa demikian? Sebab dia itu punya harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya harta itu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab karena dia dititipi oleh Allah, bukan hartanya dia itu. Dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan harta titipan tadi kepada orang yang berhak. Ini dia tidak amanat. Tidak dia berikan kepada orang yang berhak, dia berikan kepada orang lain. Berarti dia seperti tidak mengeluarkan sedekah. Sama seperti umpamanya ketika kita dititipi orang. Ini ada uang 500.000. Tolong berikan uang ini kepada si A. Ini kan amanat ini, bukan uang saya ini. Kemudian saya lihat si A. Wah, hubungan saya dengan si A ini kurang baik. Saya kasihkan si B aja lah ini. Padahal ini pesannya ini uang untuk si A. Saya kasihkan si B saja lah. Kemudian berapa hari lagi ditagih oleh orang ini. Gimana amanat saya? Sudah disampaikan? Sudah, saya berikan si B. Loh, itu kan saya pesannya buat si A itu. Kenapa kamu berikan ke si B? Ya karena saya hubungannya kurang baik dengan si A itu. Saya berikan ke si B saja. Berarti saya menjalankan amanat atau tidak? Tidak menjalankan amanat saya. Walaupun uang itu saya berikan ke si B yang perlu uang juga. Tapi ada orang yang diamanati untuk saya berikan kepada orang itu. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala mengamanati kita, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Dalam ayat Al-Qur'an ini ya. Dan ayat-ayat yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu tentang kekerabatan. Hati-hati terhadap kerabat. Itu prioritas. Harta kamu, pikiran kamu, tenaga kamu curahkan kepada kerabat-kerabatmu yang di dekat, yang memang memerlukan uluran bantuan kamu. Itu nomor 1. Kalau kita serahkan kepada orang yang jauh, ini kita abaikan, maka kita seperti contoh saya tadi itu, tidak amanat. Padahal harta yang ada di saldo kita itu bukan harta kita. Harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kenapa bisa demikian? Ya karena nanti harta kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kau salurkan harta ini? Kalau diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kan itu menunjukkan itu bukan harta kita. Kalau itu harta kita 100%, tidak ada yang berhak mempertanyakan kemana kita keluarkan harta itu. Tapi karena nanti harta kita itu dipertanyakan, harus dipertanggungjawabkan, itu menandakan itu bukan harta kita. Jangan pernah merasa uang yang ada di saldo kita itu milik kita, bukan. Itu amanat untuk kita. Yang milik kita itu yang masuk ke perut kita. Yang sudah masuk jadi makanan, masuk ke perut kita, yaitu rezeki kita. Yang disaldo itu bukan rezeki kita. Bisa jadi rezekinya orang lain, bisa jadi ujung-ujungnya buat ahli waris. Jadi kamu cuma menjagakan harta itu saja, tapi itu bukan rezeki kamu. Nah, wa warada, dan diriwayatkan pula Rasulullah bersabda, anna may yatasaddaq 'alal ajanibi ma'a ilmihi bihajati agaribihi ila sadaqatihi
la yaqbalullahu ta'ala sadaqatah. Kata Rasulullah, siapa yang bersedekah kepada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengannya, dan pada saat dia bersedekah itu dia mengetahui, lain halnya kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu ya sudah, tidak ada hukumnya nih ya. Dia bersedekah, kata Rasulullah, siapa yang bersedekah kepada orang lain disertai pengetahuan akan keperluan kerabatnya terhadap sedekahnya itu. Umpamanya, saya sedekah kepada tetangga saya, pada saat saya sedekah itu, saya tahu dengan pasti, umpama ini ya, adik saya sendiri memerlukan bantuan saya itu. Saya sedekahkan kepada tetangga saya. Umpama ini. Siapa yang berbuat seperti ini, kata Rasulullah, la yaqbalullahu ta'ala sadaqatahu, maka sedekahnya tadi jumlahnya seberapapun tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sekali lagi, dia orang yang tidak amanat. Tidak amanat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal ajanibi sadaqah, was-sadaqatu 'alal aqaribi ithnatan. Kata Rasulullah, sedekah kepada orang lain itu manfaatnya atau pahalanya pahala sedekah saja. Sedekatun, cuma sedekah. Was-sadaqah 'alal aqarib, tapi kalau kamu sedekah kepada kerabatmu, ithnatan. Itu ada dua hal yang kamu lakukan. Apa saja dua hal itu? Shadaqatun wasilatun. Kamu berbuat baik dua langsung. Kalau kepada orang lain, satu. Kamu sedekah kepada orang yang jauh, yaitu sudah kamu dapat amal sedekah, pahala sedekah. Tapi kalau kamu sedekah kepada kerabat kamu dapat pahalanya dua. Apa? Shadaqatun wasilatun. Kamu dapat pahala sedekah. Yang kedua, kamu dapat pahala menyambung tali silaturahmi. Pahalanya lebih besar. Qultu, menurutku, kata Habib Abdul Haddad, wa mahallu dzalika ma lam tashtad hajatul agaribi. Lihat ini dijelaskan. Wa illa fahum ahakku bis sadaqati min ghairihim. Nah, ini kan permasalahannya. Ini Habib Abdul Haddad mau menjelaskan hadis yang terakhir kita baca ini ya. Hadis yang terakhir kita baca itu sedekah kepada orang asing, pahalanya pahala sedekah. Sedekah pada kerabat, pahalanya pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Ini kan seperti seakan-akan bertentangan dengan hadis yang di atas. Kalau hadis yang di atas itu jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bersedekah kepada orang lain padahal kerabatnya memerlukan, maka sedekahnya tidak akan diterima. Jelas itu, tidak akan diterima. Tapi kalau hadis yang terakhir kita baca ini kan sepertinya orang itu boleh memilih antara sedekah dengan kerabat atau sedekah dengan orang lain. Cuma Nabi hanya menjelaskan kalau kamu sedekah dengan orang lain cuma dapat pahala sedekah. Kalau kamu sedekah dengan kerabat, sedekah dan silaturahmi. Jadi seakan-akan orang itu boleh memilih. Nah, makanya kemudian di note ini ya, ada note dari Habib Abdul Haddad. Di garis bawah ini, hadis yang terakhir ini, wa mahallu dzalika, hadis yang terakhir dibaca tadi itu tempatnya bisa diposisikan pada malam tashtad hajatul agarib. Bisa ditempatkan, kita boleh memilih antara sedekah dengan orang lain atau sedekah dengan kerabat jika keperluan kerabat kita itu tidak darurat. Ya dia termasuk bukan orang yang berkecukupan, tapi tidak darurat, dia masih bisa menyambung hidup.
Sementara itu ada orang lain yang kalau tidak kita beri bisa mati. Bisa mati. Tapi kerabat saya ini kalau tidak saya beri dia masih bisa hidup. Kalau itu tidak saya berikan ke orang itu, orang lain, ini kondisinya lebih parah lagi ini ya. Mana ini yang harus saya dahulukan? Nah ini dalam kondisi seperti ini kita bisa memilih. Nah, kecuali kalau kondisi orang lain dengan kondisi kerabat kita itu sama-sama. Nah kita yang dahulukan yang kerabat. Tapi kalau orang lain itu lebih parah, yang ini masih bisa nyambung hidup, yang orang lain sudah tidak bisa nyambung hidup. Ya kita dahulukan orang lain, itu pun kata Nabi, itu pun pahalanya kamu cuma pahala sedekah. Tetap kalau kepada kerabat, pahalanya sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi saya dahulukan mana? Yang mau mati itu kamu dahulukan, walaupun pahalanya cuma pahala sedekah. Cuma pahala sedekah. Jadi Habib Abdul Haddad mau menjelaskan, ini kita bisa memilih kalau kerabat kita ini keperluannya tidak mendesak. Wa illa, tapi jika kerabat kita keperluannya juga mendesak, kalau kerabat kita keperluannya juga mendesak, fahum ahaqqu bis-sadaqah min ghairihim. Maka kerabat itu lebih pantas menerima sedekah daripada orang lain. Wa idza wasi'atis sadaqah al-gharib wal ba'id. Nah, ini ada alternatif berikutnya, ada kondisi berikutnya ini ya. Hadis di atas itu bisa kita terapkan jika posisinya kerabat kita masih tidak darurat. Kerabat kita tidak darurat, orang lain yang darurat. Dalam kondisi seperti itu, kita bisa menempatkan hadis di atas tadi, boleh memilih antara orang lain atau kerabat. Atau kondisi yang lain, idza wasi'atis sadaqatu al-ghariba wal ba'ida. Atau kondisi yang lain, sedekah kamu ini, uang lebih kamu itu bisa mencakup kerabat dekat kamu atau orang lain. Qarib wal ba'id. Ba'id itu orang yang tidak punya hubungan apa-apa. Qarib itu kerabat. Kamu punya uang kamu ini lebih-lebih. Kamu mau sedekah kepada kerabat, kepada orang lain juga bisa. Bareng-bareng gitu ya. Fashtaraku fiha. Semuanya kamu sedekahi gitu ya. Kamu sedekahi, kamu bisa sedekah kepada kerabat atau bisa sedekah kepada orang lain. Maka kanat alal ba'id sadaqah fagat wa alal garib sadaqah wasilah. Nah, kamu uangnya lebih-lebih, kamu sedekah juga buat kerabat, kamu juga sedekah buat orang lain. Boleh enggak? Ya sah-sah saja. Kerabat kamu kan sudah kamu penuhi. Terus kamu sedekah buat orang lain, sah. Uangnya lebih-lebih kok. Nah, kalau kamu melakukan dua ini, itu penjelasan hadis Rasulullah di atas. Waktu kamu cukupi kerabat kamu dapat pahalanya dua, sedekah dan silaturahmi. Waktu bersedekah untuk orang yang tidak ada hubungan kekerabatan, itu kamu pahalanya sedekah. Jadi ini beliau mau menjelaskan hadis yang terakhir ini bisa ditempatkan pada dua kondisi ini ya. Wa amma idza ta'adda bi sadaqatihi wa taraka agaribahu ma'al ilmi bihajatihim faqad asaa wa zalam wa sadaqatuhu ghair maqbulah kama warad. Nah, tapi diulang lagi, kalau dia ta'adda bi sadaqatihi, melampaui batas dengan sedekahnya tadi, maksudnya melampaui batas di sini tidak memberikan sedekahnya kepada yang lebih berhak, meninggalkan kerabatnya padahal dia tahu kerabatnya itu lebih memerlukan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini telah beretika buruk, etikanya buruk, berbuat buruk dan berbuat zalim, maka sedekahnya tidak akan diterima seperti hadis yang disebutkan di atas. Nah, sekarang problem berikutnya, kerabat ini yang kita dahulukan
yang mana? Kerabat ini kan ada banyak toh. Ada paman, ada tante, ada sepupu, itu kerabat kita juga. Keponakan, ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Mana yang kita dulukan? Yang lebih dekat. Jadi di kerabat pun ada prioritas. Kalau kita punya uang lebih-lebih, semuanya kerabat kita bisa kita bantu, ya itu lebih utama. Tapi kalau ini uangnya cukup untuk 3 orang, padahal kerabat kita yang perlu ada 30 orang, bapaknya. Uang saya ini cuma buat 3 orang aja. Ya kamu dahulukan kerabat kamu yang terdekat. Yang terdekat terlebih dahulu. Nah, dia mengatakan, wa kullama kana rahim akthar garabatan kana hagguhu akad, kata dia. Dan ketika tali silaturahmi itu lebih, kedekatan kekerabatannya lebih banyak, lebih kuat gitu ya maksudnya, lebih kuat, maka hak yang kedekatannya lebih itu haknya lebih dipastikan daripada kerabat yang lebih jauh lagi. Umpamanya saudara kandung dengan keponakan, saudara kandung dulu, itu karena itu lebih dekat. Saudara sekandung dengan saudara sebapak, sekandung dulu, baru kemudian sebapak, baru kemudian seibu, dan begitu seterusnya. Wa kanat silatuhu aujab, dan menyambung silaturahmi kepadanya juga lebih diprioritaskan. Wa yakunul gharibud dhaif al miskin al muhtaj aula bil birri wassilah minal gharibil ghani. Subhanallah, ini lihat ini ya. Dia menjelaskan prioritas ini ya. Kerabat itu yang kekerabatannya lebih dekat, itu yang lebih didahulukan daripada yang kerabatnya lebih jauh, apalagi orang lain itu ya. Jadi di antara kerabat sendiri itu kita juga harus ada prioritas. Kemudian dia mengatakan, dan kerabat yang dalam kondisi lemah dan miskin dan memerlukan bantuan itu lebih utama untuk mendapat uluran bantuan, dan lebih utama kita untuk menyambung silaturahmi daripada kerabat yang kaya. Umpamanya saudara kandung kita kaya atau dia cukup, tidak perlu bantuan, dia bisa survive, hidup sendiri, walaupun tidak kaya. Sebaliknya, setelah saudara kandung saya yang survive, ada umpamanya keponakan saya, umpamanya dia miskin kondisinya, mana yang lebih saya dahulukan? Keponakan yang miskin, walaupun itu lebih jauh, keponakan yang miskin. Karena saudara kandung saya, dia bisa, walaupun dia tidak kaya, dia bisa mencukupi keperluannya sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi prioritasnya itu harus diperhatikan itu. Wadzalika li'annahu yasir lil garibil miskin haggan. Karena kerabat yang miskin itu punya 2 hak. Jadi ini haknya, kalau sudah kerabat miskin itu dia punya hak. Punya 2 hak. Apa 2 hak itu? Haqqul qarabah, yang pertama punya hak kerabat. Jadi beliau ini mau mengatakan, kalau kita punya kerabat, dia tidak kaya dan tidak miskin, hidupnya pokoknya berkecukupan, tapi tidak lebih-lebih gitu ya. Kita punya uang lebih, disunahkan kita memberi sesuatu kepada dia. Disunahkan ini ya. Itu kita dapat karena dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, kalau miskin, sudah kerabat miskin, lebih harus kita perhatikan lagi karena dia punya 2 hak. Kerabat yang miskin itu punya 2 hak. Yang pertama hak kekerabatan, yang kedua hak dia sebagai orang miskin terhadap orang
kaya. Wa qad qaranallahu bainal amri bil ihsan ilal gharabah wal masakin fi ayat min kitabihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memadukan antara perintah berbuat baik dengan kerabat dan orang miskin di dalam ayat suci Al-Qur'an, misal qaulihi ta'ala, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili. Lihat ini. Al miskin dan ibnus sabil itu semua orang yang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala memadukan dengan kurba. Berikanlah kepada dzal qurba. Dzal qurba itu yang memiliki kekerabatan. Kurba, garib, gharabah. Berikan kepada kerabat-kerabatmu haknya, juga orang yang miskin. Nah, Allah memadukan dua kelompok ini di dalam satu ayat. Wa mithlu qaulihi ta'ala, juga di ayat yang lain, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Lihat ini dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kekerabatan yatim dan miskin itu sama. Ila ghairi dzalik. Nah, sebagai penutup, fala syakka anna silata man lahu haqqan ma'an aula min silati man lahu haqqun wahid. Nah, kesimpulannya dari sedekah kepada kerabat ini tidak diragukan lagi menyambungkan tali silaturahmi dengan kerabat yang punya dua hak, yaitu hak kekerabatan dan hak miskin, itu lebih diutamakan daripada menyambungkan kekerabatan dengan kerabat yang hanya punya satu hak, yaitu hak kekerabatan. Nah, yang miskin itu lebih harus kita perhatikan lagi. Falyajtahid, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Nah, ini penting sekali nih ya. Di antara hak-hak hubungan manusia ini hak kekuasaan, orang yang lebih kuasa ini ya, masih di bab itu, yang paling banyak ini membahas masalah kekerabatan ini ya. Itu paling banyak, karena banyak manusia yang melalaikan hal ini. Banyak manusia melalaikan hal ini. Nah, nanti kita akan lanjut setelah ini hubungan dengan keluarga dan anak, hubungan dengan istri, hubungan dengan pasangan, dengan anak, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tapi masih kita membahas, pertemuan yang akan datang masih membahas masalah silaturahmi ini, masih tinggal satu halaman. Wallahu a'lam bishawab. Selamat semua, sehat walafiat insyaallah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.